الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، ہم آج کی اس مجلس میں سلطان الاولیاء معین المشائخ سیدی آقائی مولائی غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں، اور ہم سب اولیاء کاملین کے غلاموں میں سے شمار ہوتے ہیں. بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرنا ہم سنی مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے رہیں. جو آپ کی نئی نسل کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام ہمارے گھروں میں ٹائی سوٹ بوٹ والوں کے ذریعے سے آیا ہے، بلکہ ہم یہ ہر سال قرص منا کر اپنے بچوں کو اس علم کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے گھروں میں اسلام صرف ڈاکٹروں انجینئروں سے نہیں، معین الدین حسن چشتی سے آیا، اولیاء کاملین صوفیاء و مشائخ کے طریقے سے آیا ہے. اور وہی دین جو آیا خالص دین تھا، پیوریٹی والا تھا. یہ اور بات ہے کہ زمانے کی نیرنگیوں نے اسے مختلط کر دیا، نئے نئے فرقے جنم لینے لگے. ہندوستان کے مسلمانوں سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اختلافات ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں. آپ چاہتے ہو کہ انتشار ختم ہو جائے؟ آپ چاہتے ہو کہ امت مصطفیٰ میں فرقے ختم ہو جائے؟ دوسری دنیا کی بات چھوڑیں، ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں. سارے مسلمانوں سے یہ کہوں گا، اگر انتشار، اختلاف، فتنہ، فساد، اختلاف سب ختم کرنا چاہتے ہو تو میری ایک دعوت ہے، آ جاؤ سارے فرقے اس دین پر جمع ہو جائیں جس پر غریب نواز تھے، جس پر غریب نواز تھے اور جو غریب نواز لے کر کے آئے. چلو اس پر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا. پھر اگر تم اس پر جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین نیا ہے اور ہمارا دین 800 سال پرانا. الحمدللہ ہم نئی شورشوں سے اور ڈالروں سے، ریال سے آئے ہوئے دین کے پیروکار نہیں ہیں. ہم الحمدللہ درویشوں کے دین پر قائم، اولیاء کاملین کے مسلک پر قائم. عزیزان گرامی وقت، آج وقت بہت کم ہے، میں مختصر وقت میں جو بات پیش کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ فرامین غریب نواز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہی حقیقت میں عرس کی ہے. عرس کا مطلب صرف اور صرف فاتحہ اور نیاز کھا کر کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عرس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں میں ان کے فرامین کو پھیلایا جائے. اور کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے اقوال کیا تھے، غریب نواز کے فرامین کیا تھے، آپ نے لوگوں کو کیا چیزیں بیان کی ہیں. یہ تمام فرامین کی طرف توجہ دلانا ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے. میں مختصر سی سیرت آپ کی رکھوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں اور ہماری فہرستوں میں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کاملین ہیں کہ ان کی سیرتیں بیان کرتے کرتے سالوں سال گزر جائیں گے. اسی لیے ایسے ہی مسلمانوں، آپ اولیاء کی صرف مزاروں اور قبروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کی کتابوں کو بھی دیکھو. آپ صرف ان کے گنبدوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی لکھی ہوئی تعلیمات کو بھی دیکھو تو پتہ چلے گا. صرف گنبدوں کو اور مزاروں کو دیکھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے، اور ان کی تعلیمات پڑھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور. اس لیے کہ جو بہک گئے گمراہ ہوئے، جو بہک گئے اولیاء سے دور ہوئے، یہ کون لوگ ہیں جو صرف مزارات کو دیکھ کر کے اعتقاد رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے. انہوں
शैतान उन्हें गुमराह कर दिया। और जो औलिया को पढ़ करके उनके मुहिब होते हैं, चाहने वाले होते हैं, उन्हें जल्दी कोई गुमराह नहीं करेगा, इसीलिए कि इन्होंने सिर्फ ज़ाहिर को देख करके मोहब्बत नहीं की है, बल्कि उनकी तालीमात को देख कर मोहब्बत किया है। गरीब नवाज से अगर मोहब्बत हो, आप हकीकत में मोहब्बत करते हो, तो उनकी किताबें कहाँ हैं पूछें। कि सरकार गरीब नवाज अल्लाह ताला ने जितनी किताबें लिखी हैं उम्मत के दर्स के लिए, अपने सिलसिले के लिए, क्या चीज़ें आपने कीमती छोड़ी हैं, वो चीज़ें आज उम्मत को चाहिए कि मालूमात मिले। कोई भी आदमी ज़िंदा रहता है तो अपनी तहरीरों से ज़िंदा रहता है, अपनी तालीमात से ज़िंदा रहता है। सरकार गरीब नवाज अल्लाह ताला को अपने मिशन, अपनी तहरीरें, अपनी तकरीरें और अपनी तबलीग की वजह से 800 साल से भी हमारी महफिलों में ज़िंदा है। यही ज़िंदगी है। और बाद में आने वालों को चाहिए कि उनकी तहरीरें और तकरीरें, उनकी तालीमात की तरफ तवज्जो करें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस कदर जो चर्चा होता है, तज़किरा होता है, क्यों? आला हज़रत की सैकड़ों किताबें आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो उम्मत को जो उन्होंने दिया है वो एक बहुत अजीम तोहफ़ा है। लेकिन अवाम का हाल ये हो गया कि अवाम सिर्फ उनकी ख़बरों तक रह गए और उनकी तालीमात तक पहुँच ही नहीं पाते। उनके गुंबद और उनके नियाज और उनके मन्नतों तक रह गए, लेकिन उनकी तालीमात और उनकी किताबों तक नहीं रहे। मुझे बताओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हज़ारों की तादाद में ज़ियारत पर जाने वाले मिठाइयाँ, नान खटाइयाँ, पेड़े सब तो लेकर के आते होंगे जिस जगह जाते हैं साहब उर्स, हाँ वो बरेली शरीफ हो कि अजमेर शरीफ हो कि कलियर शरीफ हो, जहाँ पर जाते हैं आप अपने घर वापस आने के वक्त नियाज के तौर पर फातिहा के बाद कुछ न कुछ मिठाई लाते हैं। अच्छी बात है, ये मुस्तहसन है, आप अपने घर वालों के लिए वहाँ तक तबर्रुक लेकर के आते हैं। लेकिन क्या कभी कोई उनकी बारगाहों में हाजिर होकर के उनकी लिखी हुई कोई किताब लेकर के आता है? अरे पढ़ना नहीं आता, कम से कम अपनी लाइब्रेरी में तो सजा देता। घर में लेकर के आता, ये कहता कि अजमेर गया, मिठाई तो लेकर के आया, लेकिन सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी में लिखी हुई किताब भी लेकर के। हो सकता तुम्हारी नस्ल में या तुम्हारे घर में औरतें किसी न किसी दिन उठाती और पढ़ती, फिर मोहब्बत गरीब नवाज उनके सीनों में वैसी मौजज़न रहती। वरना ये टीवी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोशल मीडिया में कौन क्या देखता है, क्या उसके पास आता है, किसी की कोई रोकथाम नहीं है। तुम हज़ार सुन्नी सही अक़ीदा हो, तुम्हारे बच्चों के मोबाइल पर जब तकरीरें आने लगती हैं तो इसका कोई इंतज़ाम इंटरनेट पर नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ हक बात ही आएगी और बातिल बातें नहीं आएंगी, सब आती रहेंगी। इस मिक्सचर कल्चर में जब बच्चे देखते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके दिल और दिमाग में औलिया की गुस्ताखी आ जाए, तौहीन आ जाए, बुरे ख्यालात आने लगे। जाहिर सी बात है, अपने घरों में किताबों को भी समझाओ, औलिया की तालीमात को भी। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम हसन है लेकिन अल्लाह ने गरीब नवाज से आपको मशहूर मारूफ फरमाया, और है भी आप गरीब नवाज। एक लक़ब है मेरे आका सरकार गरीब नवाज का, अताए रसूल। अताए रसूल इसका मतलब होता है रसूल की अता, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता। किसके लिए? ख़ास तौर पर हिंदी मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए रसूल पाक का सबसे बड़ा तोहफ़ा गरीब नवाज की शक्ल में है। वो नेमत जो अल्लाह ताला ने हिंदुस्तानियों को अता की, वो गरीब नवाज की शक्ल में अता फरमाई। हज़रत सुल्तानुल औलिया मुईनुल मशाइख़ गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला मदीने तैयबा हाजिर थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर बशारत हुई हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कि रिवायात में ये मिलता है कि हज़रत सरकार गरीब नवाज को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा, पूरी वादियाँ, पूरे मैदान, पूरे सब बस्तियाँ उनकी आंखों के सामने फरमा दी। हज़रत सरकार गरीब नवाज फरमाते, मैंने अजमेर की पहाड़ियाँ तक देख ली, मदीने से पहाड़ियाँ तक मैंने मदीने से देख लिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिखाया था। अरे मेरे अजीज़ों, सरकार गरीब नवाज जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल बाद आने वाले मदीने में बैठकर अजमेर की पहाड़ियाँ देख रहे, और उनके जद्द अमजद रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या कायनात की हर शय को नहीं मुलाहिज़ा फरमा रहे, जिन्होंने उन्हें दिखाया। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए, बड़ी कठिनाइयों के साथ, कठिनाई आपने देखी, मुश्किलात देखी, मशक्क़तें देखी, फिर भी आप हिंदुस्तान जिस रास्ते से आए
वो बड़ी लंबी तारीख़ है मेरे अजीज़ों। मैं इसलिए अर्ज़ करूँगा कि आज के हालात के एतबार से सरकार गरीब नवाज़ की इस सीरत को अगर कोई पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि उसका दिल बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा। आप ये सोचते हैं कि आज बहुत रुकावटें हैं, उलमा भी ये सोचते हैं हुकूमतें सख्त हैं, बोलने के लिए हमें हज़ार नाप तोल के बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, लोग हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे अजीज़ आओ, गरीब नवाज़ जिस वक्त आ रहे थे उस वक्त कौन से हालात अच्छे थे, हिंदुस्तान के कैसे हालात थे? क्या आपको पूरा हिंदुस्तान प्याली में सजा करके रख दिया गया था, आइए गरीब नवाज़, आइए आप मोइनुद्दीन हिंदुस्तान? मेरे अजीज़ों, यहाँ उनके आने से तकरीबन कई साल पहले ही पृथ्वीराज की माँ जो अजमेर पे हुकूमत करता था, एक बड़ी ज्योतिष औरत थी, इल्म नुजूम की माहिर, उसने अपने इल्म से ख्वाब में देखा या जिस तरह से भी देखा, उसने 6-7 साल पहले ही कहा था कि मैं देख रही हूँ कि अजमेर में एक दुर्वेश आएगा, वो हमारी सल्तनत को ज़ेरो ज़बर कर देगा। तो उसकी माँ की बात सुनकर पृथ्वीराज जो राजा था उसने कहा, माँ उसका शक्ल सूरत कुछ तो बताओ। भूटान से उन्होंने एक जादूगर को लाया जो जादू के ज़रिए से, हिप्नोटिज्म के ज़रिए से उस शक्ल को निकाला, और जो मुसव्विर थे आर्टिस्ट उनको बिठाया गया, उनको शक्ल बताई गई, यानी खाका निकाला गया किसका, सरकार गरीब नवाज़ का, फैला दिया गया ऐसा दुर्वेश कहीं भी दिखे हिंदुस्तान में आने से पहले उसको रोक दें। उस वक्त सरकार गरीब नवाज़ कहाँ थे? मदीने से निकल करके मुल्तान आए हुए थे, मुल्तान पाकिस्तान में जो आज है। आप वहाँ पर तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ थे और यहाँ ये बात पहले से मशहूर हो गई थी कि कोई दुर्वेश इधर आ रहा है। फिर उसके बाद जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो मामूली पाबंदियाँ नहीं थी मेरे से। एक शख्स है राम प्रकाश, वो पृथ्वीराज का बड़ा ख़ास चेला था, उसने कहा मैं जासूसी के ज़रिए कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा इस दुर्वेश को। वो ढूंढते ढूंढते मुल्तान पहुंच गया। हज़रत सरकार गरीब नवाज़ उसे नज़र भी आ गई। अब उसने भेष बदल लिया, मुसलमान का भेष बदल कर दाढ़ी बढ़ा ली, टोपी रख ली, जुब्बा पहना। सरकार गरीब नवाज़ के हज़ारों मुरीदीन जो थे खानकाह उनमें शामिल हो गए। कई दिन तक इंतज़ार करता रहा कि तन्हाई में एक बार गरीब नवाज़ से मुलाकात हो जाए। जा कर के अंदर अगर अकेले में मिल गए तो यही ख़त्म ही कर दूँ, ये अजमेर तक आ ही ना सके, कातिलाना हमला करना पड़ा। राम प्रकाश 12 दिन तक मुसलसल मेहनत करता रहा। उसके बाद एक रात ऐसी आई कि आधी रात गुजर चुकी थी, खीमे में सरकार गरीब नवाज़ अकेले थे। ये दाखिल हुआ और वही जुब्बा कुब्बा टोपी दाढ़ी है, और सरकार गरीब नवाज़ को देखा, वो मुसल्ले पर आराम फरमा है। वो जैसे ही खीमे में दाखिल हुआ, खंजर अपने अंदर रख करके मुसलमान की शक्ल में आया है, उनके मुरीद की शक्ल में आया है। अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर उठाते हैं और मुस्कुराते हुए इस्तक़बाल करते हैं। आओ राम प्रकाश, कैसे आना हुआ? राम प्रकाश कैसे आना हुआ? उसके हाथ पैर कांपने लगे। फिर दूसरा जुमला आपने फरमाया, 12 दिन हो गए अब तक तुम हमारे पास आए नहीं। तीसरा जुमला आपने फरमाया, वो सख्ते पे सख्ता, यही होता है औलिया का झटके पे झटका। जो वो मुखालिफीन होते हैं उनको मुसलसल पढ़ते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज़ ने तीसरा जुमला फरमाया, चलो आए नहीं 12 दिन से, आज तो मौका मिला, जिस काम की गरज से आए हो वो काम तो पूरा करो। खंजर अंदर है, हाथ से निकाला और फेंक दिया नीचे, और उसने कहा, ज़िंदगी भर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जादूगरों को देखा, लेकिन दिलों के हालात जानने वाला किसी दुर्वेश बाअखलाक को आज पहली बार देखा, जिसका दिल भी नूरानी है और चेहरा भी नूरानी है। उसने सरकार गरीब नवाज़ के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। उसी रात को मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका नाम ज़ियाउर रहमान रखा। ये वो ज़ियाउर रहमान है जो सरकार गरीब नवाज़ के अजमेर आने तक आपका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बना हुआ था। ये रब ताला की मसलहत है मेरे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत ये है, जो दीन को मिटाने के लिए निकलते हैं, मौला कभी कभार उन्हीं के ज़रिए से दीन को आबाद भी फरमाता है। इकबाल ने सच कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां
सनम खाने से। आज भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मौला ताला जो इस्लाम को मिटाने के लिए मीनार और मस्जिदों को तबाह करने की कोशिशें कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह वही मेहराब व मिंबर को भी आबाद करेंगे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज अल्लाह ताला हिंदुस्तान आए। हम तो मियाँ प्रोग्रामों में आते हैं, हमारी कौन सी बड़ी ताकत है, कौन सा बड़ा इस्तिक़बाल, हमारी कौन सी हैसियत है, या फिर हम कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ तो पहले से फील्ड हमवार है, आने से पहले नारे, जाने के वक्त नारे, इस्तिक़बाल। वो सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल औलिया जिस अंदाज से तशरीफ़ ला रहे हैं, सारी चौकियाँ लगाई गई, नाकाबंदी, जगह जगह पर पहरेदारी है कि हिंदुस्तान में ना आने पाए ऐसा दुर्वेश। बावजूद उसके जब मुल्तान से आप निकले, पंजाब के रास्ते से आ रहे थे, अमृतसर, पटियाला, ये तमाम रास्ते होते हुए दिल्ली आना था। ज़ियाउर रहमान ने कहा कि हुजूर हर जगह पृथ्वी राज है, 52 राजे थे उस वक्त, 52 राजों का राजा है, हर जगह उसने पुलिस लगाया है, नाकाबंदी है, सबके पास वो आपकी तस्वीर पहुंची हुई है और सब अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, खाका पूरा दिमाग में बिठाए हुए हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक कोई ऐसा शख्स इस सरहद में आने न पाए, ताकीद है सबको। उसने कहा हम कौन सी चौकी से जाएंगे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे कहते हैं तू चलते रहे हमारे साथ, इसलिए कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान जब तशरीफ़ ला रहे थे तो सिर्फ एक ज़ात नहीं, पूरा इस्लाम आ रहा था साथ, सिर्फ एक ज़ात नहीं, इस्लाम पूरा आ रहा था। और देखिए सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी में बहुत सारी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की जो बरकत है, करामत की शक्ल में आपको मिली है। हुजूर पर भी कत्ल के मंसूबे बनाकर सारे लोग घेराबंदी किए हुए थे, हुजूर उनके दरमियान से निकलते हुए मदीना तशरीफ़ ले गए, किसी एक काफिर को भी हुजूर नज़र नहीं आए। अब गरीब नवाज जब पंजाब की सरहदों में जा रहे हैं, उन्हीं चौकियों के बीच में से जा रहे हैं, पुलिस वाले सिपाही खड़े हैं, देख रहे हैं, और आप गुजरते हुए जा रहे हैं, गुजरते हुए जा रहे हैं। ज़ियाउर रहमान ने कई चौकियाँ पार करने के बाद पूछा सरकार गरीब नवाज से कि हुजूर वाला इन लोगों को हुआ क्या है, क्या ये आपकी तस्वीर देखकर आपको पहचान नहीं रहे हैं या फिर माजरा कुछ और है। सरकार गरीब नवाज ने मुस्कुरा करके फरमाया ऐ ज़ियाउर रहमान खामोश रह, अल्लाह मुझे जिसे चाहे उसे दिखाता है और जिसे चाहे छुपाता। गरीब नवाज को जो चाहे अल्लाह जिसे चाहे वो देख सकता है और अल्लाह जिसे ना चाहे वो कभी नहीं देख सके। उनके सामने से गुजरते हुए आए, दिल्ली पहुँचे, यहाँ हंगामा हुआ कि जो दुर्वेश जिसका खाका फैला हुआ था वो तो दिल्ली पहुँचा हुआ है। राजे ने उन सारी चौकियों पर मौजूद सिपाहियों को कत्ल कर डाला, मार डाला कि अंदर आया कैसे। उन्होंने कहा हमारी मौजूदगी में नहीं आया। तो बादशाह ने पूछा, राजा ने पूछा तो फिर किसकी मौजूदगी में आया। ये झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह की हिकमतें बहुत आला हैं। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान में मौला फरमाता है सारे कुफार मंसूबे बनाते हैं धोखा देने के लिए और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की तदबीर सबसे गालिब आने वाली है, सबसे गालिब आई। वहाँ से वो रब ताला तुम्हें निकालेगा जहाँ तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं हो। दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में यहाँ पर कई दिन तक क़याम हुआ, लोग चौक दर चौक आए। फिर अजमेर आने से पहले फिर चौकियाँ लगाई गई। राजमाता राजा की माँ ने कह दिया कि बेटा अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब उसका रास्ता रोकेगा तो बहुत बड़ा नुकसान भी उठाएगा। लेकिन उसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली सरकार गरीब नवाज को अजमेर पहुँचने से पहले। लेकिन वो गरीब नवाज, मेरे अजीज़ों तारीख पढ़ता हूँ तो अश अश कर जाती हैं आँखें कि वो आए तो सही, हमारा और आपका सफ़र करना और है, गरीब नवाज का सफ़र करना और है। दिल्ली से अजमेर का सफ़र सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आपके साथ चंद दुर्वेश थे। ये सफ़र तकरीबन 8 दिन के अंदर तय हुआ। इन 8 दिनों के अंदर दिल्ली से अजमेर तक 7,000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। वो सफ़र पर निकले तो इस्लाम देते चले जाएं। ये अल्लाह के वलियों की करामत। मेरे अजीज़ों, अनस आकर को कूजे में भरना वो अलग करामत है, ऊँटों को बिठा देना अलग करामत है, खड़ाओं से जयपाल जोगी को मारना अलग करामत है, लेकिन लोगों के दिलों में शर्फ़ इस्लाम अता करना ये सबसे बड़ी करामत है। ये बड़ी करामतें हैं।
सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए, सारी हदों को लानते हुए, जो हदें इन्होंने बनाई थी, अजमेर मौला पहुँच भी गए। और अजमेर मुक़द्दस जहाँ पहुँचे, आपने अपनी झोपड़ी कायम भी की, अपनी इबादतों में मसरूफ़ रहे। क्या इतनी पाबंदी लगाई गई थी, रास्ता रोका गया था, तस्वीरें फैलाई गई थी, प्रोपेगेंडा किया गया था? इतना नहीं। आ जाने के बाद राजा ने क्या नहीं किया, पानी बंद कर दिया, पानी बंद करके देखा गया। फिर थोड़े दिनों के बाद जादूगरों से मुकाबला करवाया, जहर दे करके भेजा खाने में, औरतें भेजा, लड़कियां भेजा, कौन सी चीज़ नहीं की गई। लेकिन गरीब नवाज का मिशन समंदर की तरह फैलता ही चला। वो एक ऐसा सैलाब था जिसको इकबाल ने कहा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। ये ऐसी बाढ़ है जो फैलती ही चली गई और किसी की ताकत ना हो सकी रोकने की। और मशहूर रिवायत के मुताबिक सुल्तानुल औलिया उसी झोपड़ी में, उसी खीमे में रहकर तबलीग इस्लाम करते हुए हिंदुस्तान के 90 लाख वासियों को शर्फ इस्लाम अता फरमाया। अज़ीज़ा निगरानी वक़ार, मैं यहाँ से आपकी ज़िंदगी पाक से ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त कैसे हालात थे। उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे। उस वक्त, अरे डेमोक्रेसी तो आज है, उस वक्त तो यानी बादशाह थी, रूलिंग थी। जो राजा है वो किसी का इलेक्शन से आया हुआ नहीं होता, वो अपनी ताकत से आया हुआ होता है। अपने सिपाही, अपने वजीर, अपनी पुलिस, जिसको चाहे बंद करे, जिसे चाहे मारे। उतनी ताकत और डिक्टेटरशिप के बावजूद सरकार गरीब नवाज के कदम नहीं डगमगाए। आज के हालात में अगर हक बोलने पर कदम डगमगाते हैं तो तुम गरीब नवाज के मुरीदीन में से नहीं हो। खौफ तुम्हारे दिलों पर अगर आ गया तो फिर सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को फिर से पढ़ो। आज जो लोग ये कहते हैं हालात बहुत गंभीर हैं, ऐसे हैं, वैसे, कुछ भी नहीं है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता की है कि अगर ये ईमान में कामिल हो तो ये खुद हालात को अपने हाथों से मोड़ देता है। ये जिस तरफ जा रहा है, हवाएं अगर मुखालिफ चल रही हैं और ये दूसरी तरफ चल रहा है, तो रब तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा की इस इज्जत की वजह से हवाओं को भी उसके पीछे चला देता है। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद इब्न अबी वक्कास एक सहाबी है, मैं आपको सिर्फ तज़किरा देकर जा रहा हूँ। हालात ख़राब है, कौन सी चीज़ हमारे लिए रोड़े अटकाती, क्या है हालात ख़राब। साद इब्न अबी वक्कास, इराक़ जब फतह हो गया, ईरान फतह करना था। ईरान उस वक्त की एक ऐसी अक़लीम का नाम बता रहा हूँ, सुपर पावर, जहाँ किसरा बादशाह, किसरा जिसको कहते हैं यज़दगर, वो उसकी हुकूमत थी, बड़ा सुपर पावर बादशाह उस ज़माने का। उसकी सरहदों में दाखिल होना है, लेकिन इराक़ और ईरान के बीच में दरियाए दजला है, दरिया है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास वहाँ तक आए और उसके बाद उस तरफ ईरानियों की फ़ौज खड़ी है, इस तरफ मुसलमानों की फ़ौज है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने पूछा, क्या ईरान में दाखिल होना है? ईरान में दाखिल होना है इस्लाम के साथ? सहाबा ने कहा, आप जिस तरफ आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ते हैं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, कश्तियाँ हैं किसी के पास कबूल करें? किसी एक के पास कश्ती नहीं, किसी के पास तैरने के लिए एक चीज़ नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने क्या किया जानते? सारे सहाबा से कहा कि तुम ये ईरानियों के तीरों को संभालना, जो तीर मारेंगे हमारी तरफ से 300 तीरंदाज जो आगे पीछे चले, और तुम उनके तीरों को संभालना, मैं दरिया पार करने का इंतज़ाम करता हूँ। कहा कश्तियाँ, हज़ारों की तादाद में सहाबा हैं, ताबईन हैं साद इब्न अबी वक्कास के पीछे, जो ईरान की सुपर पावर को हिलाने के लिए जा रहे हैं। कश्तियाँ नहीं हैं इनके पास। साद इब्न अबी वक्कास से पूछा, लोगों ने आप क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? आओ सब अपने अपने घोड़े लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और घोड़े दरिया में डाल दो, दरिया में डालो। दरिया इतना गहरा, बहुत तेज़ बहाव वाला दरिया है, दरिया दजला, हर चीज़ को बहा ले जाता है। आज भी उसकी रवानी बहुत तेज़ है, काफ़ी लंबा दरिया। उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास 300 घुड़सवारों को लेकर दरिया में अपने घोड़े डाले। ये नहीं देखा कि घोड़ों को हमारे साथ के बहा ले जाएगा, लेकिन फरमाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए निहायत ही पुरसुकून अंदाज में दूसरी तरफ जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में सहाबा ने देखा, पहली मर्तबा ऐसा है कि खुश्की पे दौड़ने वाला घोड़ा दरिया की दरी में भी दौड़ रहा है। और दौड़ते हुए जब उस तरफ को पहुँचने वाले थे, तारीख़ तबरी में ये जुमले लिखे हुए हैं फ़ारसी ज़ुबान में, जो ईरानियों की ज़ुबान फ़ारसी है, वो क्या कहने लगे जानते हैं?
देवा आमदंद, देवा आमदंद, यानी देव लोग आ गए हैं, देव लोग आ गए हैं। पहली मर्तबा देखा है कि घोड़ों को दरिया में से भी चलाता हुआ कोई आ गया। वो बगैर मुकाबले के ईरान छोड़कर भागे थे। यही तो इकबाल ने कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। हमें वो इस हमारे इस फैले रवां को कोई ताकत रोकेगी नहीं। बस जो कुछ भी रोकती है वो तुम्हारी बुज़दिली रोकती है, तुम्हारे अपने ख्यालात रोकते हैं। और आपको मैं एक बात अर्ज कर दूँ, आपने एक लक़ब सुना होगा ना, सरकार गरीब नवाज को हिंदल वली कहते हैं। सुने क्या कहते हैं? हिंदल वली। हिंदल वली का मतलब कभी अब पूछो, हिंदल वली क्या है ये? सरकार गरीब नवाज के वैसे दूसरे लक़ब हैं, गरीब नवाज है, मोइनुल मशाइख है, मोइनुद्दीन है, अताए रसूल है, नाइब रसूल है, ये सब लक़ब है। लेकिन ये हिंदल वली क्या है? तो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का एक वली। इसका मतलब नहीं मेरे अजीज़ों, अरबी की तरकीब अगर आती हो तो समझ में आएगा। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले में तरकीब जो होती है उसमें तर्जुमा पीछे से करेंगे। हिंदल वली का मतलब होता है वली का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का वली नहीं, हिंदुस्तान का वली नहीं, बल्कि वली का हिंदुस्तान। इस लक़ब से ही हमारे दिल मजबूत होना चाहिए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हिंदुस्तान किसका है? वली का हिंदुस्तान है। हम तो हिंदल वली गरीब नवाज के नाम से ऐसे पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं जिनको इसका तर्जुमा मालूम नहीं है। जो गरीब नवाज से जलते हैं वो भी हिंदल वली कहते हैं, नफ़रत में ही सही, लेकिन हिंदल वली कहते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, ये वली का ही हिंदुस्तान है। ये सरकार गरीब नवाज का है। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, जिस सुन्नी हिंदी मुसलमान को ये मालूम हो कि हिंद वली का है, गरीब नवाज ने यहाँ पर अपनी मेहनत शाक़ा के साथ परचम इस्लाम को लहराया है, तो आज उनके परचम के तले क्यों इतनी बुज़दिली, क्यों इतना खौफ, क्यों इतना डर? ना डर निकालो। अगर आजमाइशें हैं तो हो जाने दो। अल्लाह से हम सवाल यही करेंगे कि मौला हमारी ताकत से ज़्यादा हमारे ऊपर कोई बोझ ना दे, और हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस्लाम कुर्बानियाँ चाहता है। इस्लाम की हक़ानियत की यही दलील है कि हर ज़माने में इसे मोड़ने के लिए छोटी ताकतें ने बड़ी बड़ी ताकतें आई। हर ज़माने में इसकी बेखनी करने के लिए बड़े बड़े बादशाह मैदान में आए, लेकिन सारे लोगों की एक ही तारीख़ है, चंगेज़ हो कि हलाकू हो, तातारी हों कि बर्बर हों, जिस कौम ने भी इस्लाम के ख़िलाफ़ महाज़ाराई की है उन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा, और इस्लाम वही फलता फूलता ही रहा। इस्लाम कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी जो हालात आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम पर कोई आँच नहीं आएगा। चंद गर्दनें कट जाने का नाम इस्लाम कटना नहीं है। वो जैसा अगर आदमी 4 टुकड़ों में बदल जाए, किसी की तलवार का, किसी की बंदूक का, मैं निशान बन जाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीन ख़त्म हुआ। अरे दीन का मैं एक अदना खादिम हूँ, खादिम के ख़त्म होने से दीन ख़त्म कभी नहीं होगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं और उसकी शाखें औज सुरैया पर मौजूद हैं। पूरी दुनिया मिलकर इसे हिला नहीं सकेगी। मैं सरकार गरीब नवाज के इस उर्स की तकरीब में हिंदी मुसलमानों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, तुम फ़ख्र से कहो कि हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आबाद हैं। किसके हिंदुस्तान में है? सरकार गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आबाद हैं, जिसकी बगैर इलेक्शन के 800 साल से मुसलसल हुकूमत चल रही है, और आइंदा भी इलेक्शन नहीं होना है, और डरना भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रचार भी नहीं करना है, और ना ही गरीब नवाज के उस कुर्सी के लिए किसी EVM की ज़रूरत है जहाँ घोटाले होते हैं। नहीं, सुल्तानुल औलिया की वो कुर्सी है, हज़ारों आते गए जाते गए। हमने देखा है अब तो कुछ वो हैं जिनका पेपर में नाम भी नहीं है। चंद साल पहले वो PM भी थे, CM भी थे, अब पूछा तो पता चला क्या वो कचरे में हैं, नहीं हैं, कूड़े का दान में पड़ गए, कहीं हैं, सब खत्म हो गए। लेकिन 800 साल से एक अंग्रेज़ है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर सियाहत किया, तो उसने हिंदुस्तान की पुरानी चीज़ों की तारीख़ लिखी है किताब में। उसने कहा बहुत सारे अजायबात हिंदुस्तान में देखे, ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, लाल किला देखा, पुरानी मंजिलें देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा, लेकिन एक अजूबा भी मैंने देखा। ये अंग्रेज़ लिखता है, एक अजूबा मैंने देखा कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों पर एक कब्र हुकूमत कर रही है। उसने कहा वो कब्र हुकूमत ऐसी कर रही है, कहाँ की? कहा अजमेर मोहल्ला की कब्र। वो करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर आज भी हुकूमत कर रही है।
یہ ہم نے نہ کہا الفضل لما شہد به الاعداء، عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں، دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں۔ ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 800 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ ہماری محفلوں میں غریب نواز کا نام اب بھی تازہ ہے۔ اب حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر چند لوگ ہم میں سے وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، اور ان کے دلوں میں اگر اولیاء دشمنی کا کیڑا آ گیا تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ اولیاء کاملین سے اگر بغض و عداوت کسی نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ ناتانو، کم سے کم اپنی ہی تاریخ پڑھ لو کہ تمہارے گھروں میں تمہارے باپ داداؤں کو دین کون لے کر کیا دیا، کہاں سے لائے؟ کیا تم آج بھی یہی کہو گے کہ ہمارے باپ داداؤں کو 800 سال سے ذاکر نائک ہی سکھا رہا تھا؟ جی 800 سال سے ہی جو قریب تمہیں دین دے رہے تھے۔ تمہاری تاریخ اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ اولیاء کاملین ہیں، درویش صفت، جنہوں نے اپنی بوریا اور اپنے خیموں میں رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف، لوگوں کو دین اسلام سے روشناس، جو لوگ قتل کرنے آئے وہ آپ کے مرید صادق بنے ہوئے ہیں۔ میں سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات بتا دوں۔ الگ الگ روایات ہیں، آپ سے کہا گیا عید کے لیے آپ جا رہے ہیں اور سادات کا گھرانہ ہے۔ غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی سید ہے، ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، دونوں طرف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں، نجیب الطرفین سید غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں عید کے لیے جایا تو ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں میں، بوسیدہ کپڑوں میں، اس کے پاس گئے، اس سے دیکھا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی نہیں۔ یہ عطائے رسول یوں ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو ودیت کیے گئے تھے، جو حضور کے لیے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدگاہ جاتے ہوئے ایک یتیم کو اٹھایا تھا اور اپنے گھر لا کر کے اسے نہلایا، کپڑے پہنائے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عید کے لیے جا رہے ہیں، غریب بچے کو دیکھا پرانے پھٹے کپڑوں پر ہے، تو اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عید کے لیے کپڑے خریدے جا سکے۔ تو بہرحال جو بھی تھا، حضرت غریب نواز نے اس کے کپڑوں کی تعریف کرنا شروع کیا، تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، مجھے رشک آ رہا ہے، اتنے اچھے کپڑے تو میں کبھی پہنا نہیں۔ اور اسے مناتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے دوست، کیا تو ایک بار میری بات مان لے گا؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تیرے کپڑے مجھے چاہیے، تیرے یہ کپڑے مجھے چاہیے، یہ بہت قیمتی ہیں، بہت اچھے کپڑے ہیں۔ اس بچے نے جلدی سے اتار کر دیا اور اپنے جو قیمتی عید کے کپڑے تھے وہ اتار کر اسے دیے، اسے پہنایا۔ وہ بچہ غریب نواز کے کپڑے پہنا ہے اور آپ اس کے بوسیدہ کپڑے پہن کر عید پر آئے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب باہر واپس اپنے گھر آئے، ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تو اچھے الگ دوسرے کپڑے پہنائے تھے، یہ تو کون سے کپڑے پہن کر کے آیا؟ واقعہ سنایا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو دل گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے عید کے کپڑے اسے دے دیا، اس کے کپڑے میں پہن لیا۔ اسی دن سے یہ گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ معین الدین غریب نواز، یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر ہم بھول نہیں جائیں گے۔ میں آج بھی غریب نواز کے دربار سے یہی آس و یاس رکھتا ہوں کہ ہم گناہوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں آج زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ظاہر جو لباس ہے یہ الگ لباس ہے، لیکن جو اخلاق کا لباس ہے وہ ہمارا پھٹا ہوا ہے، بہت بوسیدہ ہے۔ اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے، ہرگز نہیں، لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائے۔ محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہو۔ اجمیر محلہ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمان، کبھی کم ہونے نہ دینا۔ جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی غریب نواز کی، اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے۔ بات کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے، گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے بچوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ میں جو بات شروع کیا تھا وہ یہی ہے، اسی پر میں ختم کروں گا۔ آپ کے فرامین مجھے آج سنانا ہے، ان کی کرامتیں بہت سنے، ان کے اخلاق و کردار آپ نے بہت سنے، ان کا تصرف، ان کی کرامات، ان کا زہد و تقویٰ شاید سب نے سنا ہو۔
برکت کے لیے میں نے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بلند و بالا اخلاق کیا تھے. میں نے 2-3 مثالیں صرف برکت کے لیے رکھی، لیکن میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں اپنے سننے والوں کو غریب نواز کے فرامین اور ان کے اقوال، جس کو گولڈن ورڈز کہا جائے، وہ ضرور پیش کر کے جانا چاہتا ہوں. سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی ہوئی باتیں چند ہی چیزیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں نمبر 1، نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت. بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، اس میں کوئی خیانت نہ کریں. نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار کے بیچ میں. یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں، ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت قدم بھرنے والے ان کے فرمان کو سنو. فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے. جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی. رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کی ولی سے کیا فائدہ اٹھا سکے گا؟ پہلی چیز سلطان الاولیاء کے دربار میں جانے کے بعد، ویسے تو عام زندگی میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنے بڑے دربار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے. کیا تم غریب نواز کو اپنی قبر میں زندہ تصور کرتے ہو؟ کہ ظاہر سی بات ہے جس وقت تم اجمیر میں گھوم رہے ہو پھر رہے ہو، کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے غریب نواز اپنے اجمیر میں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی، ادھر نماز ہو رہی ہے، میں بازاروں میں مستیاں کر رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں. تو یہ تو غریب نواز کی محبت نہیں ہوئی میرے عزیز ہو. یہ تو تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے گئے، پکنک کے لیے گئے، ایک ٹور کر لیا تم. دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان، یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے، بیڑی پھونکنا ہے، چرس گانجا پینا ہے. ہاں اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ. یہ جھوٹے نقلی جعلی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری گینگ بیٹھی ہوئی ہے. ظالموں، تم پورے غریب نواز کے نام پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہو. آنے والے جو نئے مسلمان ہوں یا پھر ہماری نئی جنریشن ہے، کیا اس کو یہ بتانا چاہو گے کہ غریب نواز یہ تمام کام کرتے تھے اس لیے ہم بیٹھ کر کے یہاں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے. فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا. انبیاء سے بھی ہوگا، اولیاء سے بھی ہوگا، ہر مسلمان سے ہوگا. اور فرماتے ہیں غریب نواز جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا. یہ فرمان غریب نواز. میری ان باتوں کو ضرور نقل کرو اے مسلمانوں. غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شعر ہوتی ہیں ان کے فرامین بھی شعر ہو، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے، فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے. بھوکوں کو کھلاؤ جو بھوکا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے. غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں، کوئی مسکین کھا نہیں پاتا. سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی کھانا بنا ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ باہر میدان میں آ کر کے کھا لیا. ارے ثواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں. ہاں یہی تو ہے، لنگر کیا، فاتحہ کیا، نیاز کیا اور سمجھ بڑے ثواب کا کام. کس کو ثواب؟ خود کھانے کا ثواب، خود کھا کر کے ثواب. ثواب ان مسکینوں کو کھلانے کا فرمایا گیا ہے جن کے گھروں میں رزق نہیں پہنچا. ہاں اگر آپ کو خود کو کھانا ہے تو کھاؤ، پارٹی کر رہے ہو آپ کھا رہے ہو، میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، کھاؤ. لیکن اس کو جس لنگر کا نام دے رہے ہو وہ لنگر نہیں ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان یہ سنیں بہت توجہ سے. فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو. اپنے مسلمان بھائی کو ستانا، پریشان کرنا، اس سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں. سرکار غریب نواز کا فرمان. اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے. اس پر ظاہر سی بات ہے جو چشتی ہے جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے. ایک بار اجمیر معلیٰ آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے. ایک فقیر لاہور سے آیا اور درویشوں کی جماعت ہے،
دوپہر کا وقت ہے، وہ آیا اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لے آیا تحفے میں، کہا کہ لاہور سے مٹھائی لایا ہوں غریب نواز کے لیے، وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قبول فرمائے، ہدیہ قبول فرما لیتے۔ تو وہ فقیر اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ حضور ایک تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، تھوڑا سا میرے سامنے کھا لیں، ورنہ شان غریب نواز تو یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیتے تھے، جو آتا سب کو بانٹ دیا تھا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ سرکار غریب نواز بھی تھوڑا سا کھا لیں، جبکہ وہ جمعرات کا دن روزے سے تھا۔ حضرت غریب نواز نے اس فقیر کے اسراف کو دیکھا اور مٹھائی کھا لی۔ ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہت بڑا تھا۔ جو مجمع میں بیٹھے تھے مریدین، جو برسوں سے مجاہدوں میں سب ٹھٹک گئے کہ آج کیا غریب نواز کا روزہ نہیں تھا، آج جمعرات کا دن ہے اور مٹھائی کھا لیا، بھول کے تو نہیں کھایا۔ فوراً لوگوں نے یاد دلایا بعد میں، حضور آپ نے آج مٹھائی کھا لی، روزہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا روزہ تھا۔ کہا بھول کے کھایا آپ نے؟ کہا نہیں، جان بوجھ کے کھایا۔ تو لوگوں نے پوچھا جان بوجھ کر کے آپ نے کیسے کھایا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ ایک درویش میرے نبی کی امت کا، ایک فقیر بڑے دور سے چل کر آ رہا ہے، میرا روزہ تو نفل ہے، ٹوٹ گیا تو قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹے تو کون باندھے گا؟ اس کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ اذیت نہ پہنچانا، کسی کے دل کا خیال رکھنا، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور فرمان سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لائے، اس میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے فوراً عطا کرے۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ، یہ غریب نواز کا فرمان۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان۔ یہ تمام چیزیں عمل کرو میرے مسلمان۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا، اور فرماتے ہیں اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں نقصان پہنچائے۔ کسی کو تم نے ذلیل کیا وہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا جتنا تمہارا دوسرا گناہ نہیں برباد کرے گا۔ آپ سنیں، یہ بات بھی ضروری ہے، اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاق کے، تمہارا تقویٰ ہے، نہ کہ علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں کوئی چیز لے جائے گی تو تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقویٰ ہے، نہ کہ علم۔ علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقویٰ نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اب پھر سنیں، اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ پہلی چیز سخاوت، دوسری چیز ہے شفقت، تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری۔ سخاوت، لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے دینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا، یہ سخاوت۔ شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ، لوگوں سے نرم بات کرنا۔ تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری، غرور و تکبر نہیں کرنا۔ پوچھا گیا کیسے کریں یہ سب؟ فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو۔ دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے؟ جتنا جسے چاہے اٹھا کر کے لے جاتا رہے، دریا کسی کو روکتا نہیں، 1 بالٹی اٹھائے 10 بالٹی اٹھائے۔ فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو تو فرمایا دریا کی طرح۔ پھر پوچھا شفقت کیسی ہو؟ کہا سورج کی طرح۔ شفقت کیسی ہو؟ سورج کی طرح۔ سورج اتنا ہائی پاور کا ہے، اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا ٹیمپریچر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کسی کو جلاتا نہیں۔ جلاتا ہے سورج؟ شفقت ہے یہ سورج کی۔ صبح تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دوپہر میں تمہیں مجالے دیتا ہے اور شام میں پھر ٹھنڈک دیتا ہے۔ ہائی پاور کا ہے لیکن شفقت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا عاجزی کیسے کریں؟ عاجزی کیسے کریں؟ فرمایا زمین کی طرح، زمین کی طرح عاجزی ہو۔ کیا مطلب؟
کہ یہ زمین ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی، کبھی کسی کے سر پہ چڑھتی نہیں، سر پہ نہیں چڑھتی ہے۔ آپ نے یہ تین باتیں فرمایا، سخاوت دریا کی طرح کرے، شفقت سورج کی طرح کرے، عاجزی زمین کی طرح کرے، کہ ہر کوئی اس پر چل کے جاتا ہے لیکن کسی کو روکتی نہیں، کسی کو روکتی نہیں۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ گناہ کرنا الگ ٹھیک ہے، لیکن گناہ کا بہت سارے نوجوان یہی ہیں، ارے میں تو حضرت وہ سب نشہ وشہ نہیں کرتا، دوست پورے تو نشیڑی ہیں، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ یہ غریب و نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے۔ اور یہ لوگ تو جہنم میں چھوڑیں گے، لے کر کے جائیں گے قیامت میں۔ یہاں جتنی تو نے ان کے ساتھ وفاداری کی تھی، یہ جتنے برے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری وفاداری کے قیامت کے دن تیرے ساتھ نکالیں گے، اور کہیں گے بڑا وفادار دوست تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، دنیا میں تین افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں۔ نمبر ایک، وہ عالم جو علم سے بات کرے، حق نہ چھپائے۔ نمبر دو، جو لالچ نہ رکھے۔ نمبر تین، وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں آخری کی چند چیزیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرے۔ سچی توبہ کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ میں آخری بات، سچی توبہ چاہتے ہو؟ سچی توبہ ڈال کے تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں۔ یہ تو ہمیں یوں پریکٹیکل طور پر ایک ریہرسل کے طور پر بنا دیا جاتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سچی توبہ کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، کم کھانا۔ نمبر 2، کم سونا۔ نمبر 3، کم بولنا۔ یہ تین چیزیں کر لے تب تجھے سچی توبہ کی توفیق ملے۔ پیٹ پر کھا کر کے توبہ 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 کر رہا ہے، نفس تیرا بھڑکاتا ہے، پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے، رات بھر سوتا ہے، دن بھر سوتا ہے، اور پھر توبہ توبہ کرتا ہے، تو نفس موٹا ہوتا ہے، تیری توبہ پر تجھے قائم نہیں رکھے۔ اور ہر جگہ بیٹھ کر کے کمنٹس کرنا ضروری ہوتا ہے، بات چیت کوئی بھی ٹاپک پر بات، کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے اپنی ٹپنی کرنا ہے، ہر چیز میں بولنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا جو اہل طریقت ہیں وہ ہر موضوع پر بات نہیں کرتے۔ تقریروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی کہیں گے سب سے زیادہ تو آپ بول رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تو میں فرامین غریب نواز سنا، اس طرح کی باتیں اگر آپ بھی کریں اچھی بات ہے، انشاءاللہ العزیز طریقت کے راہ میں آپ کی بھی منزلیں آسان ہیں۔ لیکن جو فالتو کی مجلسیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، ورنہ سچی توبہ میں یہ سب چیزیں خلل پیدا کرتی رہیں گی، اور زیادہ بولنے والا کبھی کبھار کفر بھی بول جاتا ہے، کبھی حرام بھی بول جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تین باتیں سرکار غریب نواز کی جو میں نے آخر میں عرض کیا، کون سی؟ سچی توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ کم کھانے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں، اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ ابھی خواہش باقی رہے، ابھی بھوک باقی رہے، اس سے پہلے اپنا ہاتھ نکالنا۔ اولیاء کی طرح تو نہیں کر سکو گے آپ، محبوب الہی سے پوچھ لو، ان کا تو سسٹم ہی الگ ہے۔ محبوب الہی کے ہاں جو تربیت کے لیے آتے تھے وہ کیا فرماتے؟ چارٹ لگا ہوا تھا، فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا کھانا متقیوں کا ہے۔ کون؟ محبوب الہی فرماتے متقی جو پرہیزگار ہے وہ پورے دن میں ایک ہی بار کھائے گا، اور فرماتے 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے، مومن کا کھانا، اور نارمل مومن، بہت بڑا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں 3 وقت کا کھانا یہ عام مسلمان کا ہے، اس سے اگر ایک دانہ بھی زیادہ کھائے تو فرمایا محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ 1 وقت کا کھانا متقیوں کا ہے، پرہیزگار کا ہے، 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے، 3 وقت کھائے تو نارمل مسلمان یعنی گنہگار عام آدمی، اس سے اوپر ایک بھی دانہ کھائے تو اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ محبوب الہی نے فرمایا اس سے زیادہ کھائے تو پھر اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ اب پتہ نہیں کتنے ہم میں سے گھوڑوں کے ساتھ باندھے جانے کے قابل ہیں، کتنے ہیں؟
कम खाने से नफ्स की हम तरबियत कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गरीब नवाज की तालीमात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी बयान हुआ मौला ताला उस पर अमल की हमें सआदतें नसीब फरमाए। हम यहाँ हुगली में हैं और हमारे दिल, हमारी जान, हमारी रूह अब भी अजमेर मुअल्ला से लगी हुई है। तुरबत गरीब नवाज से हम आज भी अपने दिल और जान से वाबस्तगी रखते हैं। मौला आखिरी सांस तक गरीब नवाज के कदमों में हमें ज़िंदगी अता फरमाए। उनके मिशन पर, उनके ग़ुलामों और उनके तरीक़े पर मौला ताला हम सबको कारबंद रखे। क़यामत तक हमारी नस्ल को मौला ताला, हमारी औलाद को आशिक़ाने मुस्तफ़ा में रखे, गुस्ताखाने रसूल और गुस्ताखाने औलिया से हमारी हिफाजत फरमाए। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।